Hello students, Namaste. In this video, I am solving problem on consignment account for BCom second semester students in financial accounting subject. This problem is on cost price method. As already in my previous video I told, in consignment account we have two methods to solve the problem. One is cost price method, another is invoice price method. This problem is based on cost price method with abnormal loss. How we are treating the abnormal loss and how we are entering that abnormal loss in a consignment account. So here they have asked to prepare consignment account, consignee account and abnormal loss account in the books of consignor. So keeping this in our mind that we are entering all the transaction in the books of consignor, that is Swastik Oil Mills Bombay, I am telling the journal entries accordingly for every transaction. But you are only asked to prepare consignment account, consignee account and abnormal loss account. We are preparing that also. But I am explaining journal entries too. Okay. It will be easy to prepare these accounts. That's why I am telling the journal entries. Okay. So let us go through the problem. Swastik Oil Mills Bombay consigned 5,000 tins of coconut oil to Mysore Oil Mills, Bangalore on 1/1/1980. Here Swastik Oil Mills Bombay is consignor and Mysore Oil Mills Bangalore is consignee. This Swastik Oil Mill Bombay has consigned 5,000 tins of coconut oil to consignee. Okay. So next, what is the consignment amount? For that, the next line is explaining about that. The cost price of oil was rupees 250 per tin. 250 per tin danga 5,000 tins anna goods sent on consignment ageti. So journal entry ಏನು ಬರಾಕತೈತಿ ಈಗ consignment account debit, that is consignment to Bangalore account debit to goods sent on consignment ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ 12,50,000 ಆಗ್ತೈತಿ. 5,000 ಇಂಟು 250 ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಐತಿ. ಹಂಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಬಂದಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪೇಡ್ rupees 2,500 ಫಾರ್ ಫ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 500 ಫಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. So this amount, this expenses is borne by consignor, that is Swastik Oil Mills. In consignment to Bangalore account, it is debited as to cash account. That means consignment to Bangalore account debited to cash ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರೈಟ್ 2,500 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 500 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೋಟಲ್ 3,000 ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ. ಓಕೆ, 50 tins were totally destroyed in course of transit. ಓಕೆ, 50 tins ಏನೈತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಒಳಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ದಿಸ್ 50 units ಈಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಪೇಡ್ rupees 8,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಇದು ಏನು 50 tins ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟು, ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ. 50 units ಆ್ಯಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಐತೆ ಅಂದಮೇಲೆ 250 ಮಾಡ್ತೇವೆ. 50 ಇಂಟು 250 ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 3,000, 2,500 ಮತ್ತು 500 ಏನೈತಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ 3,000 ಆಕತಿ. ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅಂದರೆ 50 units ಕಾಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಗೇನ್. ಆಮೇಲೆ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಿಗೆ 8,000 rupees ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್
difference amount is transferred to P&L account. That loss is transferred to P&L account. Mysore Oil Mills accepted a 3 months bill for rupees 5 lakh drawn by the consignor. It is credited to consignee account, that is Mysore Oil Mills Bangalore account is credited as bills receivable account. That is general entry ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಈಗ bills receivable account debit to Mysore Oil Mills Bangalore account ಅಂತ ಆಗತ್ತಲ್ಲೇ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ on 15/3/1980 Mysore Oil Mills sold 3,500 tins of oil at rupees 300 each. That is sales proceeding is 3,500 tins. Out of 5,000 tins 50 abnormal loss ಆತು. 3,500 ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಆಗೈತಿ ಇಂಟು 300 ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ being 1,500 on go down rent and 500 on insurance. This expenses is done by consignee in the expenses adadaiti. So ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it is debited to consignment account as consignment account debit to consignee account ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, they are entitled to a commission of rupees 2% plus 1% del creditor commission. That means that consignee is receiving commission of 2% on sale proceeding and 1% del creditor commission on sale proceeding. Total of 3% commission is paid to consignee. So ಯಾವಾಗ ಕಮಿಷನ್ ಐತಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗೆ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲೇ. ಓಕೆ ಸೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಮೇಲನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದೇರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ 31st March every year. So at the year end we have to prepare this consignment account, prepare the consignment account, consignee account and abnormal loss account in the books of consignor ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ. Let us solve the problem now. So in the books of Swastik Oil Mill Bombay, that is consignor's book, consignment to Bangalore. Otherwise you can write consignment to Mysore Oil Mills Bangalore account. ಓಕೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಏನು ಬರತ್ತಿಲ್ಲೇ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 5,000 tins at the rate of 250. Okay, 250 amount of 12,50,000. Next, what it is said, Swastik Oil Mills. I am uploading the problem in description. Please look at that. Problem ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ ದ ಫ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೈಟ್ is 2,500 and insurance is 500. So total 3,000. It is borne by consignor. ಬೋರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರತ್ತದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಕನ್ಸೈನರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರತ್ತಲ್ಲೇ. ಸೊ ಕನ್ಸೈನಿದು ಹೆಸರು ಏನೈತಲ್ಲೇ, ಬೈ ಮೈಸೂರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದೇನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಟಿನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೋಲ್ಡ್?
that is 3500 tins into rupees 300. 10,50,000 sale proceeding. What it is called as sale proceeding. This is sale proceeding. Okay. Next, let us debit all the expenses first. Next expense is to consignee, that is Mysore Oil Mills account, that is expenses. He also spent on godown rent and insurance. Godown rent is 1,500 and insurance 500. Total is 2,000. This Mysore Oil Mills sale proceeding should be debited to consignee account as to consignment to Bangalore account. As 10,50,000. Okay. There next, buy. Mysore Oil Mills has accepted 3 months bill. Okay. 3 months bill anna accept ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲೇ for 5 lakh. So, bills receivable account debit. And consignee account is credited for 5 lakh. There next, you have to credit this expenses borne by the consignee, that is godown rent and insurance of 2,000 to consignee account. So write it here, by consignment to Bangalore account 2,000 in bracket expenses of godown rent and insurance. Okay. Next, del creditor commission. It is also debited to consignment account to Mysore Oil Mills account. ఇదేదకైతే కమిషన్. Write it in bracket, commission. How much? 2% normal commission plus 1% del creditor. So total 3%. It is calculated on sale proceeding. That is, sale proceeding is 10,50,000. So 31,500. 3% on 10,50,000 is 31,500. Now all the debit amounts have been completed. Now credit. Sale proceeding ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಾಕತ್ತದ್ದು ಬೈ. ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ, ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. How much it is said? 50 units. Right, for 50 units. So cost price of 50 units. 50 tins into cost price is 250. 250. 12,500.
12,500. Add non-recurring proportionate expenses. Proportionate expenses. ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ 5,000 ಟಿನ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಹೊತ್ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗೈತಿ ಕನ್ಸೈನರೊಂದು 3,000 ಆಗೈತಿ. ಕನ್ಸೈನರ್ದು ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಳಕತ್ತೇವೆ ನಾವಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, 5,000 ಟಿನ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3,000 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗೈತಿ. ಅದರೊಳಗೆ 50 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಹೋಗಿದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲಾಸ್ ಆದದ್ರ ಜೋಡಿನ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೋಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಉಳಿದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವ 50 ಬಿಟ್ಟು ಏನು 4,950 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಉಳಿದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಕತಿ, ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಕತಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿತ್ತದು. ಇದು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೇನಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಐತಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಾಗ್ತೈತಿ 5,000 ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ 3,000 ಆಗೈತಿ. 5,000 ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ 3,000 ಆಗೈತಿ. ದೆನ್ ಫಾರ್ 50 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು? 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5,000 ಇಂಟು 3,000 ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5,000 ಇಂಟು 3,000 ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ 5,000ಕ್ಕೆ 3,000 ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ 50ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 30. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿಲ್ಲೇ 12,530. 12,530. ಈಗ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಚ್ಚಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತದಲ್ಲಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿ? ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರೆಯಕತ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 12,530. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಿಗೆ 12,530 ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ. ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದತಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂಥೇಳಿ 8,000 ರುಪೀಸ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದತಿ ಅಂದರೆ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಹಚ್ತೀರಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಬಂದತಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಬಂದಿರತ್ತದಲ್ಲೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಇದಿಲ್ಲೇ? ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬೈ ಸೈಡ್ ಬರೆಯಾಕತ್ತೇವಿ, ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್. ಹೌ ಮಚ್? 8,000. ಓಕೆ, 8,000. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ ಇನ್ನು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ದೊಳಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 5,000 ಟಿನ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೈತಿ. ಓಕೆ, ಅದರೊಳಗೆ 50 ಟಿನ್ಸ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಐತಿ. ಸೇಲ್ ಆಗೈತೆ ಎಷ್ಟು? 3,500 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳೀತು ಅಲ್ಲೇ? ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಉಳಿದು? 1,450 ಟಿನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೇವಿ? ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 1,450 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಉಳಿತು. ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕೈತಿ. ಸೊ ಬರಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಬರಿಬೇಕೈತಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್
1450 ಇಂಟು 250 ಅಮೌಂಟ್ ಆಯ್ತು 3,62,500. 3,62,500 ಅಮೌಂಟ್. ಆ್ಯಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬೇರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಾವಲ್ಲೇ, ಇವೇನು ಉಳ್ದಾವ ಇದ್ರ ಜೋಡಿನ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. Proportionate expenses again for 5,000 you have spent 3,000, then for 1,450 how much cross multiplication ಮಾಡೋದೈತಿಲ್ಲೇ. So 1,450 divided by 5,000 into 3,000. ಇದನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ನಡಿತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದೇನಷ್ಟ. ಓಕೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಿದ್ದು 870 ಅಮೌಂಟ್ ಬರತ್ತಾ 870. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3,63,370. Take it to debit side 14,25,900. So difference amount is to profit and loss account. Profit is 1,39,400. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತು. ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರು ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಬಾಯ್ ಕಮಿಷನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಮಿಷನ್ at 3%. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಕಮಿಷನ್ನ 31,500. ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಅಕೌಂಟ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಿ. 10,50,000 ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 10,50,000. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ನಾವಲ್ಲೇ, ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಕನ್ಸೈನಿ 5,16,500. ಇದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕೈತಿ, ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಹೆಚ್ಚೈತಿಲ್ಲೇ 12,530. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 12,530. ಅದರೊಳಗೆ 8,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಬೈ P&L account. That is loss is P&L account. Loss is transferred to P&L account. ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೀವಲ್ಲೇ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲಾಸ 4,530 is transferred. Okay. The problem is on cost price with abnormal loss. Abnormal loss ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ more videos on consignment account. Thank you.